نصوفي السوان وغالدي تيكلت نظام دوال غف يدلس لو كدين فيكاو ندن سرزف يلتيكل تما دي ثيرا دوك مسكون دي سينما ديوك حريشن هاسي كشدن غار يدلسنا ساقي ذا الصوص دودم جوس نتمطط سيتلاوين كي قدشن سواتاس غف ثمازيغ ديوتي تاروناتاس ثمدياس ديوتي دي حكونتي مشوها دي تيرينس وديوتي كخدمن لا كاليغرافي نغا رقم كين تفينا سفلان تفلوا هاث يحريشن كواتاس استنطقتني يون ديسن اساقي سنغا سلاماسي سليمه يت محمد اسمها هاث سنم تردغا ويدي قلان زيك سلني راديو تقبيلي راديو تيسناث ويدا غني لاني قارني غميسن دي ثمورث ناغ دي ثمورث الجزائر سليمه سلغسي سميس شو كي تكلم زوروت على ديليتين في فينو تكلم زوروت على تسميلا فرحه خصواتاس مي دايره غافتينو في كنا غاسين غازول يسليمه غا الباري خاطر تيلي دي السود من فرنسا مرحبا يسمى سليمه الزوله جهيده فميرسي ملي دارزات الفرحه ام قراني دوسي اولادنا كينير كن قرا سيزي ما يدي سيو الويله وفرحه ايندين غاساكن توسنا دي ثمورث فرنسا غاساكن تيلي غطاس دي لي ميديا اون جينيرال لا معني ما يدي سيو الويله والفرحه ثاني زاد نكيدا منين هذا منين الزول ثنميرث افودي قرزن في القديشه كي تخدموا في يدلس نتمازغا بيان سور يدلس دايره غير شوفني الكل سليمه من يوث ديك السن سورتو اتاسكي قد شنا في يدلس ما دار قزنا ما تولاوين ما ثما وتنطمطوث غير يدلس تزاد غفينا هسي يتواخد من استمتو ساعه كوم ثم مغليه سي بارتيكولير غير يدلسنا على وايدنا هذيك من تفكر تفوت غافاش تلقى خاطر تسميتي سليمه سكوس مثل تمزيان تا سي فري باقي لسفروين ميم زواروت ولات ديال عمري 18 سكوس سي فري سي فري ميم مزيه فانشتاكي اسفرو ام زوارو وريح في شبيد ربي اسمي في دير السنه غادا روس فرانسيس تاعي خاطر كنا ويدي يدي سنان زران باللي غاساك نقد الشغف في يدلس امازيغ في يدلس اقبايلي نكسيزيك تساروغ سوسلايث فرانسيس انسي ديك فغي جوستومون توثلاث فرانسيس خاطر ماشي الكليه ودي كان ديال الجزائر تجهد فرانسيس تنسى الخطات ولا ضاغ الفاز مالوغوزمون ديال كلش استعرف تعرفوها نسينا وينا يهمني دونك امي كي دو في ضماني ما كتتعومز ديال الحراقل توثلاث فرانسيس شكر باين دو فير ارثوا شولتيو ادس كان يوث نتغاوسا سكواس ميد لولا وفير دو خام ما دي ثمور ثما ديال الجزائر عند ذكرى ثما مدينتنا الجزائر عند ذكرى وفير دي ليسن وفير د سوسلايس تاع فرانسيس هي زمرا غادا مدينير سوا غوريا اكن سوا قبايليس ولاش تيني غلبن ثايض حمل خصنت اسناث لا معنى لقضيش دي ثمورتنا الغربان افت مزيغ يسعى القدر النظام يسعى ازال النظام هي زمر غادا مدينه باللي توثلايث نت فرانسيس تاكي خدمتيد وسوجدتيد المند لقضيش نت مزيغ خاطر tout ce qui sert la culture berbère, tout ce qui sert la culture, l'histoire amazigh et la reconnaissance de cette histoire doit se mettre justement au service. Et ma francophonie, ma défense de la francophonie rentre un peu dans ce registre-là. Mais Jean Amrouche, Jean Almouhov Amrouche, quand je pleure, je ne sais pleurer qu'en berbère. Ouais. Donc, ça devient نقبيلي ça devient تمازيغ ديال الغربة كيف كيفي سما ساقية أما ديك سكواسنا الخمسين نعم 40 c'est la même histoire, c'est l'histoire d'un départ qu'il n'a pas forcément choisi, mais qu'il assume très bien, parce que d'un côté, il assume parfaitement bien sa nationalité ou sa citoyenneté française, ou francophone, et d'un autre côté, il porte très fort et très profondément son enracinement dans la culture ancestrale kabyle et amazigh. المرتي سليمه يت محمد نكملها احريش ينم تمثيل المزمار دينا تم قرا تم شهوه تم كنت تروض كيموشوها الوغ تبدا دي كان مثل تلمزيت 20 هاتي سكوسن دي الجزائر خاطر ديني دلولا ديني كرا دي تمورت باغ هازار دايوغ باغ هازار خاطر
En réalité, mes parents étaient déjà algérois. La manière. Je le crois symbolique, je le crois profondément porteur de ce combat qui est le mien. Donc, اسميد لولار دونك لولار دي تمورت قصر باح هذه تدارتي قصر باح ديك بودرادن لارشي بودرادن ستمان تسافت ستمان ثياني تدرين مشورنا طا سمت موران القبائل النظام الحداقه ني مولانيس الشباحه ني دوراريس. Et puis, à 20 ans, en ayant des études de philo, en commençant des études de philosophie, je suis entrée dans la presse. Donc, justement des horizons, ensuite, je m'en un petit peu d'Alger républicain, la presse indépendante de l'époque, c'est-à-dire Al-Watan, Le Matin, une grande expérience, une grande fierté d'avoir travaillé avec ces hommes et ces femmes de grande valeur. Aussi. Voilà, et justement, le matin, la rubrique culturelle, la pièce écrite par Mouhia, avec la présence extraordinaire et amicale de Tahar Djaout. Et je me rappelle que Niras l'air tqadara l'Algérie actualité وسنية. Alors إنك تزمرض الدسوض تخدم ضيضنا هي سلفرحة مقراني روحها. Et je dois dire que ça a été la compagnie de travail de ce monsieur a été pour moi la plus belle et la plus symbolique, la plus bénéfique des expériences culturelles algériennes et berbères, parce que justement, elle a été faite dans le respect. Je n'ai pas vu un seul homme algérien respecter la femme comme il l'a fait. Je n'ai pas vu une douceur, je n'ai pas vu une profondeur. Ça se voit dans ses voilà, une profondeur et une paix, une sérénité comme celle de Tahar Djaout. Donc moi je reste parmi les personnes qui le pleurent beaucoup et qui regrettent énormément son départ criminel. Donc j'ai écrit beaucoup sur lui, je continue à écrire et je pense qu'à chaque fois qu'on évoque son souvenir, je suis dans la désolation parce que je considère que nous avons perdu en lui un grand homme, un homme qui aurait fait énormément de bien à cette Algérie. Alors, تنضيد سيزيك تشغل بكم تمثل تجان جيد لسوليمت خدمة دي فرنسا جيل donc la presse écrite. Oui. ستكل فضل نقل هذا سوحريش جيدلس. Alors, أمشي تخدمي c'était important à l'époque. Oui, c'était un combat. C'était un combat. Par contre, je suppose que la rubrique culturelle sera une rubrique comme une autre. Voilà. فغال من ولا ما من تكاه تزالي الكرونيك نظامي واش voilà تزرد الشيماء خاطر وسنني المشتكان باللي la fin des années 80 il y a eu bien sûr les événements d'octobre très très difficiles qui ont enclenché un peu le désir démocratique et puis le désir de la presse indépendante. Donc il n'y avait pas de liberté d'expression et que notamment les droits n'existaient pas, le droit à la parole, le droit à la différence et précisément le droit de parler la langue berbère ou de connaître son histoire berbère. Donc c'est important de le rappeler de temps en temps. Le droit en général. Le fait que la dictature nous a tenus à l'écart de la culture et de l'histoire montre bien qu'elle ne voulait pas d'opposition et elle ne voulait pas d'ouverture démocratique. Donc nous connaissons que ça devait commencer par là. C'était un début de lutte pour les droits, pour la démocratie. Et tous ceux qui ont travaillé là-dedans, on connaît la grande et merveilleuse trajectoire de notre écrivain international Mouloud Mamri. Des poètes, des artistes ont porté cette identité-là de cette façon, avec autant de ferveur et de dévotion. Donc, en plus, on le faisait très naturellement. C'est-à-dire que pour nous,
il n'y avait pas de réflexion à faire, il n'y avait pas d'hésitation à faire. Il fallait le faire, on l'a fait, on en est très fiers. Et aujourd'hui, le combat se poursuit ailleurs. Chacun à travers ce qu'il fait et chacun à travers son territoire d'adoption ou d'exil ou de citoyenneté tout simplement. Alors, c'est la presse écrite كما نظام شواريم غير الراديو سجليني دنيا غادي تزوال انت دويلت واذا ردت لنا صوت سي فري ولاتي بيني تخدم ديالنا وي فوالا ça reste une belle expérience et une bonne école quand même. C'est vrai. عندنا التقبيليت surtout كما تتزوردين كيروح غدا après. Alors, donc, désolé, Fnezan, dis-moi, Guidles, l'identité, l'identité, ce qui me l'a dit, des radios, c'est bien, tu t'as dit, radio, est toujours fidèle à l'émission culturelle. C'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle d'avoir animé une très belle émission, Smaras Assenien ou Senenien, Awel et Fidles. Un mot à propos de culture. Alors, تعرض داك كم تخدموا داك كميني داكيا دوك سواء من بربر تلفزيون ينظرون ويدي يتسالون ويدي يقدشن en général في مزروي في يدلس في تمازغا ويدي ولا باللي صوضن justement صوضن يوفراني اني ودايرون السينارا ومازال السينارا l'identité une petite partie de cette identité. Donc j'ai eu le bonheur, c'est vrai, c'est un bonheur immense d'avoir travaillé dans cette chaîne, donc la chaîne 2, la chaîne kabyle, dont l'histoire est quand même un combat parce que وإذا ردي سوالين لو أنا باللي أسمع تبدا la chaîne كانت la diffusion de la chaîne نسعى كان خير سوايا دي la journée. Donc on est parti de très loin quand même, on est parti de très loin, heureusement pour nous, pour nos enfants. Aujourd'hui, le combat est à moitié reconnu. Bien sûr, il faut continuer de lutter pour que la langue amazigh soit langue officielle et nationale de ce pays. C'est un juste retour des choses dans ce pays, dans ce territoire qui est le sien. Donc cette expérience radiophonique a ouvert l'idée justement du combat. L'identité kabyle. Et est-ce que c'était facile justement quand même ça reste un on peu était difficile, quand même, je dirais, on était quand même regardés. C'était difficile d'imposer des choses. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire le vrai. Donc le vrai yakien, il fait des miracles. Je fais rakana donc ça va aussi de la chaîne 2, il y avait des jeunes mais qui était formidablement dynamique. Vran a quelque chose. Voilà. Donc c'est ça, c'est le militantisme. Et c'est, moi j'ai toujours dit que c'est ça la réponse qu'il faut donner à la censure. C'est l'envie, c'est le désir de s'affranchir de cette censure. C'est le désir d'accomplir pour soi-même et pour les autres la reconnaissance de ce que nous sommes, de notre très ancienne et très belle histoire. Et ça finit par aboutir, que ce soit dans 1 an, 10 ans, 20 ans, ça finit par aboutir. Chacun y a laissé une belle trace, je crois. quand même des radios. Alors j'ai dû commencer, pas beaucoup quand même, je pense que j'ai dû y passer je fais rien avec le détail, mais c'était très intense parce que là, une émission à Ftlawin. Oui, j'ai travaillé. J'avais un magasin. Ce monde féminin. Oui. Alors, oui, c'est vrai. Il y avait une émission ce soir. Il me semble qu'elle commençait de 9h à midi. Et on l'avait destinée aux femmes. Alors on parlait de tout, c'est-à-dire ça passait des conseils, comment s'habiller, comment se coiffer, comment cuisiner, etc. Mais on avait aussi des reportages sur la culture, des reportages sur l'histoire. Et à l'époque, elle était très écoutée à la radio. Oui, c'est vrai. Hachimia Khatar, justement, c'était le combat. Le fait de l'écouter, le fait d'y travailler était en soi un combat. Donc, on a quand même pu réussir quelque chose. كل يوم يفكي ديناميك زمل
سموسنين الفهمة العقل on a réussi à faire quelque chose alors ثورا إلا قويد عندي دقيمة كثورا لا راديو أكيانا نغا صواداكي هذه سنين أمزرويس إوكن هذه سنين القيمة يكود وزال إوكن هاد كملن ولاد نثنين مشوار السنة كملن القديش السنة فانشتاقي ماشي كنت المزيان يذكرن ديت مدينة الجزائر ساعات البغياكي انتو ثلاث قرحيت انت قرحيت تمسليت نسداتو وتمسلينا راه يمدانو تمسلينا ديك خامن هي كان يحملنا نروح نار تمور يحمل تمسليتها في العوايد كنبداو في مدينة الجزائر سي فري اون في كون ميم اكسيبسيون افيك توت موديستي افيك توت موديستي ويا ما كانوا سنتوقع له زريغه حكيت تو حسن سي l'arabisation qui a fait ça يكمينا مشي في نكشف جدي باغ اكزومبل فلاسيا فوربي اولي تسوي دوايه بازيك القيمه كيكو كذا عام مثلا وقريف غيسن نهضر تعرف تديني خاطر غيسن فيها ديني تعرف تسقو من نار راه هضر مثلا كنت هوان مي تسقو من نار رذاكيه هضر تاع قبايلي سي فري اسكو سا ايتي لو كا ينم باغ اكزومبل مشي سيدي الفغياكين توثلايث جيفلس تقبايلي alors يمدينا الصح الفغياكي يلولد اسمي تضرات ديانت justement du printemps 80 غاسك اللي مزير يشبه ربي السنين يلا قبايلي الا ندي تموت الجزائر ني غندا نظن يتوقراح خاطر empêcher un homme tel que Mouloud Mamri reconnu universellement de faire une conférence sur la poésie, je pense que c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et السنين نفاق باللي يدل ساكن il dérangeait. Voilà, donc ce gosse-né, خرادنينيا خريدننا وخرادنينيا يسعى غزال النظام la portée symbolique change. Donc غاساكني خدمه دونيسي ومره ساعدت ديال الجزائر رمي 25 سنه ديال عمري غاساكني غرير استعرفت غاساكني خدمه استعرفت غاساكن خدمه ستروميست قبيليت لا معنى استعرفت جو كونتينيو encore à lire et à enseigner quelquefois des choses en tant que spécialiste justement de la question يشبه ضربي لقدي شفت مزيغ يغلب كل شيء يغلب ياكو اين يزمر غاد خدمه اين ياكو يزمر غاد قدشه et je pense que tous les Kabyles d'Alger ont compris la chose. Après, il ne faut pas non plus faire la guerre aux langues, c'est-à-dire que le point de vue du journaliste, de l'écrivain, de celui qui cherche à comprendre sa société et à faire porter ses résonances n'est pas dans un conflit, ne se situe pas dans un conflit. C'est-à-dire nous sommes Amazirs, nous venons d'un peuple très ancien, nous avons porté à la Méditerranée tellement de belles choses. Le fait d'avoir d'autres langues dans notre territoire n'est pas en soi un danger. Voilà, c'est une richesse à condition que bien sûr notre identité soit reconnue et respectée à sa juste valeur. Donc il ne faut pas aller... ça n'a pas été voilà. Oui, puis il y avait... Oui, bien sûr, c'était censuré. Voilà. Il y avait une censure affreuse qui était d'ailleurs, même à l'école, on stigmatisait, on était racisé. Donc c'est tout ça qu'on a pu empêcher, on a pu améliorer. Bien sûr, la lutte ne devrait pas s'arrêter là, parce que dans ce territoire qui est le nôtre, il faut que l'histoire de ce monde amazir, il faut que le citoyen amazir soit à l'aise, soit chez lui, reconnu dans sa différence et dans sa longue et très ancienne histoire, qui d'ailleurs, je me permets de le dire, laisse place au multiconfessionnalisme, laisse place à la laïcité et laisse place
à son ouverture sur le monde. Le berbère est quelqu'un qui est ouvert sur le monde. Il a participé aux plus prestigieuses des civilisations humaines. Donc on ne peut pas le réduire à une seule identité. On ne peut pas le réduire à quelque chose d'officialisé, à quelque chose de politique et d'officialisé par un pouvoir unique. Donc c'est en cela que se situe l'enjeu. Et Kimino aussi, ta démarche, c'est plutôt dans ce sens. Hein, bien sûr. Bien sûr. J'ai beaucoup travaillé avec le... C'est pour ça que peut-être où ça aura l'oucht des l'Iqbaïliyen, les surfins, خاطر ويلي سنة نظرا باللي حملة 12 depuis toujours, mais c'est vrai que je me suis battue sur un front plus international, plus universel. Que nous devons aussi être parmi les autres et que ces autres, qui eux aussi ont de belles choses à montrer et à nous montrer, je crois que la valeur de notre culture a toute sa place. Hier, je visitais le musée du quai Branly, je le faisais visiter à ma fille et je découvrais donc avec ma fille au musée si formidable qui rend hommage aux arts premiers, aux civilisations anciennes, la place prestigieuse qu'a justement la culture kabyle et l'histoire berbère. Donc, sur le plan universel, nous devons être présents, nous devons faire ce pont entre nous et les autres dans ce qui nous caractérise. Qu'est-ce qui fait notre identité? C'est l'histoire très ancienne, cette attitude berbère, pacifique et tolérante, qui permet justement ce lien d'amitié avec les autres peuples, qui permet cette capacité de comprendre les politiques étrangères, les cultures étrangères. On ne devrait pas être réduit à être enfermé et reclus. Ça reste même dangereux. Voilà, l'isolement n'est pas bon dans la déjà, culture. Si on est minoritaire déjà, bien sûr. Voilà, donc c'est pour la ça c'est d'une part, mais d'un autre côté, pour nos enfants, que ce soit en Kabylie ou ailleurs ou d'autres territoires, doivent comprendre que notre différence est très importante. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient manipulés par d'autres courants, par quelque chose qui ne ressemble pas à notre identité. Nous n'avons pas à porter des vêtements qui ne sont pas les nôtres. Nous ne devons pas parler d'autres langues avant la nôtre. C'est le cas malheureusement bien sûr voilà c'est dommage خاطر عيني فدلن ماشي دقويني الهان الناس يتزقلي مام ديفكوا الفاض مام ديفكوا فراني ثاغاوسا الا قد تواليض ما ثول الماء اسنرفد مو المرا ولا قالت نرفد ماشي داينا دير لون الشباحه في الشباحه c'est la même chose dans tous les domaines lorsque nous nous laissons influencer par quelque chose qui ne nous porte pas bonheur, qui ne nous porte pas beauté, nous enlaidissons notre valeur. Et donc c'est en cela qu'il faut être vigilant. Nous sommes des êtres de paix, mais nous sommes des êtres d'ancestralité et notre ancestralité doit être défendue. Nous devons être vigilants pour que notre ancestralité ne soit pas atteinte par quelque chose qui ne nous ressemble pas. Donc, en adéquation avec Amzrouines, avec Idrissines, en paix avec le monde dans lequel il évolue, il a qadissin d'achigla. Donc, asmanissin d'achigla, quel que soit l'endroit d'Anella, Amadi Tmourth, Amadi Dilvarania, il est toujours en osmose avec nous-mêmes. On s'aguadara laïvad, on s'rafalara. On est des êtres authentiques. عندما نلا أني des êtres authentiques. ويجي الكل ديني تعرض هيد بقنا صوتاس دي ثيرينا ما سميت بدي حال البحر هذايا خاطر كنت كميله دونك سي dans le parcours voilà دي الباركور يجي كل ديني دي تبناتاس دي ثيرينا لا دغا مي دون هي دي ثالث malheureusement ثالث dans les années 90 alors est-ce que ça a été facile
بوغ توا سالي تجد تمورثي ما تجد مولالي ما تجد تودارثي مسلك مالي وكن هذا فضي ماني مدقيني ذا شو كان ذا قيث تاروت سواتاس ذا شو كثير انا تمخلف تبدل ويت مخلف زيكينيا ويلي سنن نزران بلي تارو تانغمست j'étais journaliste avant tout j'ai fait un peu de poésie mais j'étais surtout journaliste سكواس ميت بضاغ على فرنسا سكواس 1993 j'ai écrit plus de la littérature que du journalisme. C'est un peu normal parce que j'ai choisi, contrairement à d'autres collègues, de ne pas vivre à Paris. J'ai choisi le sud de la France et justement l'opportunité. De toute façon, la France est un très beau pays. C'est ça, c'est aussi le pays de la liberté. نزمر نخدم نقدش فايله النار في قبيلتنا دونك سي فري كو وزمرا دينير بلي يسهل ياك في زريض ولاد كيمينيا tu es passé par là Jahida l'exil est quelque chose est une expérience extrêmement douloureuse mais en même temps c'est une renaissance moi j'ai toujours dit c'est une nouvelle chance on renaît. Ça ne veut pas dire qu'on efface ce qui est passé, ça veut dire qu'on va apprendre à vivre avec, on va apprendre à se lancer sur de nouvelles choses. Et on a la chance tout de même, malgré l'histoire très compliquée que nous avons avec la France, on a la chance d'avoir la possibilité de dire ce que nous voulons, de travailler comme nous le souhaitons pour la culture. D'autant que les Kabyles ont toujours montré l'exemple d'une intégration absolue. Est formidable dans ce pays, de grandes célébrités sont d'origine kabyle. Ils ont montré aussi leur différence, c'est-à-dire leur apaisement, leur citoyenneté accomplie, leur possibilité d'apporter à la culture française et à la francophonie les plus belles pages de la littérature, de l'art. Je peux citer bien sûr la famille Amrou, je peux citer Mouloud Mamri, je peux citer des tas d'artistes qui ont contribué. Nous avons perdu récemment la grande artiste Ouiza Bacha qui a exposé, qui a montré très grande la dame valeur. malheureusement. Mais la céramique berbère donc nous avons à chaque fois laissé une empreinte formidable. Et des gens comme moi essayent de faire pareil, essayent d'apporter dans l'apaisement, dans la beauté, dans la sincérité, dans l'amitié, cette empreinte kabyle et amazigh si belle et si amicale. Donc voilà de quoi est fait mon exil. Mais dans l'amitié des autres, c'est-à-dire que je n'ai jamais été dans le conflit, bien que je peux le dire qu'en 2009, certains ont cherché à me faire entrer dans un conflit d'une façon assez violente que j'ai dénoncé par voie de presse bien entendu. Mais c'est-à-dire que ça n'a été qu'une inquiétude. Je suis restée droite, comme le disait c'est très important de les citer parce que donc toujours la citoyenneté française نكونين في ياسين النار كاين المغطاس في ايام تاوس جوستومون تسلي مغطاس في اللاسه خاطر شحال يكون تصغيره يسلمك صازي العمر ياكل جدود النار يمربح toujours ce sont eux qui nous ont guidés donc كاينين يا تاوس سن قريبه تصور un siècle ديال العمريس تمغاس تكراس تاس نسلام خاطر حمله تاس à travers elle تحفظ جو سيبوز وي تزرد باللي كنت تزرد ولاد كيمينا جاهده بيسكون اي فينو دو ميم موند الجدود النار في كوال مالنارد غاساكيني ولد مسلاينارا. C'est le silence qui fait apprendre les choses. Et moi, cette femme, je lirai un petit extrait de ce que j'ai écrit sur elle. C'est une femme droite, c'est une très belle femme, et elle incarne toutes les femmes kabyles. Idjetid Ouargazis Tedjelt, puisque justement, la Kabylie a payé le prix fort pour son indépendance et l'indépendance du pays.
Et donc, Sorba Darrawis, Idjayez Darrawis, Idjayez Tizmrin. Voilà comment ça s'est passé. Et avec ça, il faut se débrouiller. Donc, quelle leçon! Quelle leçon! Donc, quand on part riche de ces symboles, pour revenir encore une fois à cette attitude berbère qui n'enferme pas les femmes, qui leur donne l'occasion de montrer leurs valeurs à côté des hommes. Nous sommes un peuple qui n'enferme pas les femmes. Nous adorons nos femmes et nous adorons les voir exercer de belles choses. Donc, par conséquent, ça aussi, c'est quelque chose à savoir et à défendre. Yaya Taous, c'est l'exemple de toutes les femmes kabyles des Toudrines Nord. Voilà. Alors, avec plaisir, parce que il y a quelques années, fin des années 90, j'ai écrit un livre qui s'appelle Contes magiques de Haute-Kabylie. C'est géographique. Beaucoup de gens ont fantasmé sur ce mot, comme on dit la Haute-Normandie, la Haute-Bretagne, c'est-à-dire c'est la Haute-Kabylie, géographiquement, et c'est un hommage à toute la Kabylie. Il est hors de question de séparer un bout par rapport à l'autre. Voilà, parce que, mais c'est toujours pareil, oui, ils trouveront toujours à redire. Mais les poètes et les écrivains ne sont pas là-dedans. Ils sont dans l'enracinement, ils sont dans la valeur, ils sont dans le rassemblement. D'autant que moi, j'ai ajouté ces dernières années une dimension citoyenne française par rapport à tout ce que je fais. Donc, politiquement, il est hors de question de séparer la moindre petite dimension de cette Kabylie qui est une et qui a donné tellement de belles choses. Et donc, ce n'est qu'un mot qui a référence à la géographie et rien d'autre. Alors, donc, d'abord, j'ai commencé bien sûr Idrissa Kiana Nerd Mouchouha, bien sûr, et Sawalent Thulawin Thumgaren di Thmourt al-Qabayil, et c'est en ça que je leur rends hommage. Oui, Sawalent Mouchouha, c'est pas très bien. Voilà, mais nous, on va pas le prendre comme ça. Voilà, nous connaissons de Gouini l'han kanin tilia, نتسوي كان الفعل دونك يمسفلي دنيا كود واحد وقادي لاغدي سوالين لوانا نقارب نشاهو طلم شاهو ثم شاهو تيوارت الهو غاتي جامزون تسارو. Alors, quel heureux et sans doute symbolique et déterminant hasard que d'être né parmi ces collines solitaires, abruptes et invaincues. J'ai failli voir le jour dans un champ d'oliviers, des oliviers que mon grand-père, martyr de la Révolution, avait légués à ses enfants comme unique ressource, unique richesse, tel un serment d'amour et de fidélité fait à cette terre ancestrale, fière de son histoire, de ses déchirures et de ses victoires. Comment oserais-je donc me défaire de ce parfum d'olivier, du serment de mon aïeul, du regard de cette femme belle comme le jour, qui n'a eu et n'a connu qu'un seul amour, ce héros de la guerre. Yaya Taous a offert sa vie à un seul homme, à une seule terre, sans concession, sans regret. C'est vrai. C'est un symbole. C'est la manière qu'elles ont trouvé. La poterie, le tissage. Chaque savoir, chaque bout de savoir de cette Kabylie, de cette amazirité est un trésor absolu à connaître, à découvrir et à transmettre. Notre mission est double, connaître et transmettre. Justement, est-ce que tu as déjà oui. Mais est-ce qu'il y a une transformation? Bien sûr, il y a toujours une transformation. Avec quel regard il y a toujours
يساوليت d'après أينيسن. D'ailleurs, on entend souvent autour de nous, مشاكي تساوي يما, مشاكي تساوي يايا. Ça veut dire il y a plusieurs versions. Bien sûr, dans une même famille d'ailleurs. Et moi, je fais partie de ceux qui militent pour cette liberté-là. Parce que c'est une très très longue tradition. Bien sûr, donc c'est une terre qui a donné beaucoup de poésie et beaucoup de poètes. Nous avons une tradition de liberté poétique. Donc la poésie rejoint le conte parce que c'est-à-dire donc ça veut dire que nous forgeons le mot. Et lorsque nous forgeons le mot, nous le forgeons d'après ce qui nous a été transmis par nos aïeux, mais aussi d'après ce que nous connaissons. Et nous sommes des caisses de résonance. Beaucoup de choses résonnent en nous. C'est pas parce qu'il ne faut pas avoir peur du fait que nous avons été dans des écoles arabisées. Au contraire, moi je trouve que le fait d'avoir été confronté à l'arabisation nous a ouvert encore plus les yeux et nous a montré à quel point nous devons transmettre à notre tour cette amazirité dans sa dimension la plus plurielle et la plus diverse. Moi je n'aime pas les gens qui ferment les portes. J'aime les gens qui ouvrent des portes et qui ouvrent des possibilités. Je pense que j'ai fait... en étant parmi les gens différents, parmi les gens qui ne sont pas de ma culture, je pense avoir, c'est peut-être prétentieux de le dire, mais en tout cas j'ose l'espérer, j'ai fait encore plus de belles choses, puisque j'ai permis à des tas de gens qui ne connaissaient pas ce que c'était cette culture, d'apprendre et d'avoir envie d'aller la chercher. Et je n'impose rien, je ne fais que suggérer. Lorsque par exemple je porte un bijou kabyle, c'est une manière de porter sa culture. Lorsque j'ai une attitude droite et respectueuse, c'est une manière de porter ma culture. Je suis fidèle à ce qui m'a été donné. Tu l'as entendu comme moi, il faut ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une attitude digne, ça veut dire aussi être respectueux de ce que nous sommes et de ce que nous portons. Donc voilà les plusieurs manières d'être kabyle et d'être berbère. C'est respecter son attitude, la parole donnée. Lorsque nous donnons une parole, nous devons parler vrai, nous devons être authentiques. Et voilà, j'allais dire, plusieurs manières de porter et de transmettre aussi à notre tour à nos enfants, mais à tous ceux avec qui nous établissons des relations, notre identité et notre histoire. Et le كلنا دواء تماوي يغال غير سيرة ديجا ماشي داين يسهلن دونك تجميل تنوال تام القران تاكل وتكمل معها تقول إذا جاني مزورات بدل رد مع مغيب. Nous essayons, nous essayons. Chacun de nous a كلنا fait. جاوي تحجور تيسي سويسة ريالي وخام. Exactement. أخام القبائل أخام نتمزغا يتفجج على ساقيا comme tu le vois, tu le fais très bien. تسعامي صوازن دي la télévision, des les radios, des الفرانير. C'est un plaisir, un bonheur de porter chacun de nous à sa manière et à son niveau cette culture. Moi, je l'incarne comme je peux. J'essaye en tout cas de l'incarner joliment. Toi, tu le fais joliment avec de beaux mots, avec de très belles poésies. J'espère bien sûr, je vais essayer en tout cas de porter toujours de la même manière cette beauté-là. Comme je l'ai dit à quelqu'un récemment, je lui ai dit, qui m'a félicité en me disant mais vous incarnez tellement bien la Kabylie. J'ai pris ça comme un compliment et j'ai dit je suis très honorée de la porter parce que c'est une belle culture. Je veux dire, même j'aurais été une étrangère à cette culture, j'aurais fait sa rencontre, je pense que j'aurais été flattée de la porter. Parce que c'est une culture d'enracinement, de droiture, d'authenticité, de paix et de création. Le vrai, je pense qu'elle y est. Je pense qu'elle y est toujours parce que l'enjeu est terrible. De l'histoire de ce pays bien sûr donc l'enjeu est terrible, l'enjeu est de taille, mais il ne faut pas l'aborder avec conflit. Il faut être serein de ce que nous sommes,
nous sommes de belles choses. Ces choses n'ont rien à démontrer. L'histoire est tellement ancienne qu'il n'y a rien à démontrer. Donc je ne suis pas dans le conflit. Moi, je suis dans la transmission, je suis aussi dans le dialogue. Je ne suis pas quelqu'un de fermé. Et je n'aime pas les gens qui se ferment. Comme je le disais tout à l'heure, j'aime les gens qui ouvrent des portes. يشبه ضربي زيحني اشتاقي يزمر ديالي خاطر سي لا سونسور وين لا بدا يلين محسوب quelqu'un qui est censuré, il peut développer un comportement de fermeture par survie. Voilà, par instinct de survie. Mais après avoir eu des mameries, des djaouts, pourquoi s'enfermer? Ils ont porté cette culture très loin, ils l'ont inscrite dans l'universalisme. Je veux dire par là que le plus difficile, voilà, le plus difficile est derrière nous. On fait de belles choses. Aujourd'hui, nous sommes sur les musées, nous sommes sur des territoires médiatiques. Moi, personnellement, grâce à ce livre, je suis allée partout. J'ai ma place. Alors, est-ce qu'on peut bien se rendre compte? J'ai ma place dans les festivals du livre nationaux, français nationaux et internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette dimension-là est reconnue dans l'identité. Non seulement reconnue universellement, mais elle est reconnue dans l'identité française. Aujourd'hui, j'ai ma place dans un parti politique français. Et lorsque j'y vais, c'est en tant que Salima Haït Mohamed. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le chemin qui a été accompli est terriblement difficile et qu'il faut en profiter, voilà, il faut le mesurer à sa juste valeur. C'est pour ça qu'il faut avoir cette double attitude, l'attitude d'être reconnaissant, aimant vis-à-vis du pays qui nous donne cette prestigieuse place. C'est en cela que moi, je défends cette citoyenneté française qui m'est très chère et plus précisément les progressistes, toutes les personnes qui ont ouvert les possibilités pour des gens comme nous. Et en même temps, je continue de défendre ce que je suis parce que justement, je le fais dans l'amitié, je le fais dans la diversité, dans l'universalisme. Donc, je ne gêne personne. Les seuls que je devrais gêner, ce sont ceux qui n'ont pas réglé leurs problèmes avec l'histoire. Et ceux-là, je leur souhaite bien du courage. Merci, Selima. Alors, nous allons d'Alger et d'amour. Alors, deux mots sur d'Alger et d'amour. D'Alger et d'amour, qui est né bien sûr d'un mariage franco-kabyle. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, bien sûr, mais dans les début des années 2000, il n'y avait pas tant que cela. Et puis, d'Alger et d'amour, c'était un écrit. Alors, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait quelques petits procès en disant oui, elle est algéroise. Je suis d'abord kabyle et amazir. Alors, c'est pas la peine de chercher. Mais elle est belle, Alger. Voilà, c'est bien de décrire les petites ruelles d'Alger. Alger est de fondation berbère. الجزائر مرة تمازيغ من مسلايدة في شرشال من مسلايدة في الجزائر نعرف تيزي وزو نعرف في الصحراء عندنا لا دي ثمورثاقية ذي مزيغن عندنا لا تمازغة دونك ولاش أمضيق نتمازغة يكون مضيق ماشي نتمازغة نكيني quand je vois ce pays et plus précisément l'Afrique du Nord tout entière et territoire berbère. Alors aujourd'hui, on a affaire à une autre culture, à une autre politique, mais peu importe, ceux qui connaissent l'histoire connaissent toute cette ancienneté et toute cette ancestralité. Et donc, في الجزائر مي وريغ دارنت في تمدياس يلان دي تمورث القبايل تدار القبايل يلان دي الجزائر يلان دي فرنسا puisque ça a été un cheminement j'ai refait le chemin après quelques années d'installation française, j'ai refait le chemin inverse à l'occasion de ce bébé que j'ai attendu.
et de ce lien très fort que j'ai donc avec la France et avec ce nouveau territoire qui est le mien, j'ai voulu faire un cheminement inverse. Alors ça a été une promenade dans les territoires berbères d'Algérie, d'Alger, de Tixirt, d'Atharvah, d'Athienir, de tous les territoires où je suis allée, de Tipaza aussi, où je suis allée un petit peu pour interroger cette histoire laissée par un grand écrivain que j'aime beaucoup, qui est Albert Camus aussi. Donc il y a une célébration de cet Alger amazigh, de cet Alger espérant justement la paix, la liberté, la démocratie, la réelle démocratie. Et tu lis aussi Alger triste soir? Oui, Alger triste soir, par contre, c'est une douloureuse poésie écrite juste après l'assassinat de Tahar Djawout, comme je l'ai dit, c'est une blessure inguérissable et injuste. Et évidemment, ça m'a inspiré Alger triste soir, qui est un recueil extrêmement difficile, où j'ai écrit l'abjection de ce crime, le fait que nous sommes devenus orphelins quelque part, puisque ces gens de la trempe de Tahar Djawout, qui s'inscrit dans la lignée de Mamri, de Pharaoun, des Amrouches, nous ont portés à l'universalité. Donc forcément, mais heureusement pour nous, il y a eu d'autres mains, d'autres écritures, d'autres poésies. Bien sûr, il a سلفل يلهان سموسني يلهان سشبحها إوا كنا نسبقني maintenant حاشا بقوين يلهان. وتريد aussi écrit d'Algérie, donc anthologie de poètes algériens. Voilà, donc dans cette anthologie, on a travaillé avec, j'ai dirigé quelques poètes algériens connus. إوا كنا نمسلاي فين دران ديال الجزائر والسنة la fin début des années 90 عندنا le terrorisme يخدم خسارة كنت ضرب. On a perdu beaucoup de poètes, on a perdu beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens qui ont voulu une Algérie libre. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est dommage. Il faut toujours se méfier d'un pouvoir qui fait la guerre à l'intelligence. Ce n'est pas de bon augure en tout cas. Donc l'Algérie, c'est dommage, a été écorchée de son intelligence. Je pense que maintenant, voilà, il faut construire cette Algérie-là, il faut construire ce pays-là de façon authentique, de façon réaliste, en faisant attention à l'histoire de ce pays, en se rappelant qu'est-ce qu'était l'Algérie avant aujourd'hui, en connaissant l'histoire de ce territoire. Et je pense qu'on ne peut pas faire sans l'intelligence. Il faut reconnaître ce que cette intelligence a apporté à ce pays. Il faut reconnaître la valeur des gens que l'on a tués injustement, que l'on a assassinés. Et il faut reconnaître la part de nous autres qui sommes restés dans des territoires d'exil où nous sommes devenus citoyens, heureusement pour nous. Mais nous avons continué à donner beaucoup à ce pays. Donc la reconnaissance de notre effort serait une justice à mon sens. Donc j'espère qu'elle arrivera un jour. Ça fait longtemps, il y aura le Rarin. J'ai connu, donc j'ai dit en 2009, quelques ennuis de sécurité, où ma sécurité a été remise en question. J'ai été ennuyée, mes espaces internet investis. J'ai dénoncé, bien sûr. De piratage. Absolument, j'ai été piratée dans mes espaces d'expression. Aujourd'hui, tout n'est pas réglé, mais en même temps, le fait d'avoir dénoncé toute cette histoire absolument rocambolesque, puisque moi je n'ai pas souffert de cela auparavant, j'ai toujours vécu dans la tranquillité la plus absolue, dans mon sud. Je pense que ceux qui avaient fait ça avaient comme objectif de me déstabiliser. C'est peine perdue parce que ça n'a fait qu'augmenter mon envie de me battre. Donc je pense que la censure ou l'attaque ou l'atteinte personnelle est une chose absolument, j'allais dire, lâche, qui ne produit que l'inverse. Ceux qui ont pratiqué justement ce genre de procédé absolument moyenâgeux savent très bien que ça ne produit pas l'effet en général que l'on escompte. Donc ça a plutôt raffermi mon ambition de travailler. Déterminée, voilà, je suis encore plus
déterminé qu'avant. Ça m'a appris aussi que même en territoire de droit, il faut quand même être vigilant. Voilà. On ne gagne jamais sa liberté totalement, on ne gagne jamais son indépendance totalement. Il faut rester à l'écoute de son monde. Et par contre, je peux dire que l'envie ou le désir de m'épanouir et de faire épanouir ma culture s'est retrouvé, renforcé 1000 fois. Donc, si ça n'a produit que cela, je le prends plutôt comme un compliment que comme autre chose. La preuve, tu as plusieurs choses en chantier. Absolument. J'ai fait déjà cette année, les expositions à Fsera, Tifina, j'en ai fait beaucoup. La calligraphie. Voilà, donc la calligraphie. La poésie, la calligraphie. Alors, la calligraphie, donc ça remonte à 10 ans. Je me suis intéressée au monde touareg. Ça fait partie de notre culture. Mais c'est voilà, absolument, actuellement. La frontière du désert, mais par exemple, cette frontière a donné la merveilleuse Tinhinan, qui était donc une reine touareg. Donc, je suis allée découvrir un peu ce monde-là. On n'avait pas le droit de connaître notre histoire correctement. Il a fallu la chercher, il a fallu aller lire, comprendre, etc. Donc, et curieusement, à Smith de lire, j'ai eu envie de faire autre chose que du conte, que de la poésie, etc. Donc, je suis allée vers cette écriture-là pour la découvrir. Et très curieusement, bien que je n'ai absolument au préalable aucune formation artistique de beaux-arts, je me suis retrouvée à écrire indéfiniment ces symboles, ces caractères. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Donc, j'ai fait beaucoup d'expos. Et depuis mes ennuis, c'est-à-dire depuis 2009, j'ai redoublé de férocité. J'ai fait plus de choses encore. J'ai exposé pleinement. Il y a quelques jours, j'exposais encore à Aix-en-Provence dans une exposition collective. J'ai des projets pour l'année en cours. Et je pense que quand on est comme ça, dans une perspective de culture et d'ouverture, je pense qu'on ne peut que aller vers les autres et que être sollicité par les autres. Et j'avoue que les gens viennent vers moi avec bonheur et moi je réponds toujours favorablement parce qu'évidemment je suis honorée par la considération qu'ils me font, mais je suis aussi très touchée par le fait qu'ils viennent vers moi comme étant une possibilité de découverte de la culture berbère. Donc, évidemment, par militantisme... Vous êtes vraiment à l'écoute de tous ces gens. D'ailleurs, vous avez des études en ethnologie. C'est vrai, c'est vrai. Oui, les peuples, c'est vrai. C'est vrai. Donc, en 1993, je savais que je n'allais pas rentrer dans un domaine de presse comme je le faisais. Donc, Neraz, c'est peut-être une occasion pour faire des études que j'avais envie de faire. L'anthropologie, l'ethnologie. L'ethnologie, c'est une science des peuples, si je puis dire. Donc, voilà, la plupart de nos écrivains râlent un petit peu d'éthnologie. Par exemple, Mamri était anthropologue aussi, puisque c'est comme ça qu'il est allé chercher certaines origines de mots pour les amener vers toute l'Aïs Nord. Donc, je suis allée faire une licence d'ethnologie et ça m'a beaucoup aidée. Je l'ai faite avant d'écrire le livre sur les contes kabyles. Parce que, bien sûr, d'autres écrivains ont touché à ce patrimoine-là. On peut citer Taous Ramouche, bien sûr, qui a écrit Le Grain Magique. Mais nous avons chacun donc notre manière de l'aborder. Et moi, ça m'a aidé cette licence d'ethnologie, en plus de la licence de philosophie que j'avais faite à Alger. Ça m'a aidé parce que ça m'a permis de comprendre les attitudes culturelles, les symboles, et puis surtout certaines références des peuples comme les rites de passage, la transmission, quel est l'enjeu justement de cette transmission, qu'est-ce que nous pouvons transmettre, qu'est-ce qui est important pour les peuples. Souvent, ce qui est important, c'est ce qui fait leur identité. Comment ils parlent, en quelle langue ils parlent,
quelles sont leurs traditions, qu'est-ce que c'est, de quoi est fondé leur imaginaire. C'est-à-dire, l'importance de la parole, comment dire, on va le respecter. Quand on donne une parole, il faut la respecter. Souvent, le conte kabyle est bâti de ça. Quand on respecte sa parole, voilà, on respecte la parole. En général, ça commence très bien. Il y a une épreuve. Il y a le mahna, comme on dit, une épreuve. Ensuite, si on s'en sort bien, si on a une attitude de droiture et de conformité à la parole donnée, on a une fin heureuse. On est récompensé. Donc voilà l'attitude, le cheminement du conte. C'est une éducation, bien sûr. Ouais, voilà, tous nos parents nous l'ont dit. D'ailleurs, même c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut encourager le racisme, pas du tout. Ça veut dire que aujourd'hui, le kabyle s'impose avec sa différence. Il est distingué par son attitude, comme des tas de peuples sont distingués par des tas d'attitudes. Donc on n'est pas là pour dire qu'on est les meilleurs, on est là pour dire tout simplement, voici notre différence. On est là avec notre contenu en tout cas. Bien sûr, voilà, notre différence, elle est là, elle est apaisante, elle inspire confiance, elle inspire amitié, fraternité, qu'autre chose. Donc moi je défends cette attitude-là et j'aimerais que nos enfants bien sûr puissent l'aborder comme ça dans la même intensité, dans le même bonheur. Donc j'ai lu tout à l'heure un petit bout. Oui, je vais lire un autre petit bout. Alors, parce qu'elles ont une place importante dans notre culture, bien sûr, bien sûr. Et puis en même temps, elles supportent aussi beaucoup de douleur, donc je rends hommage à ces femmes. J'observais aussi le silence troublant et éloquent de ces femmes qui obéissent à la tradition comme on obéit à sa foi ou à sa propre voix. Ces femmes dont le regard creuse la terre, la cultive et l'ensemence d'authenticité, d'endurance et de persévérance, près des fontaines, leur domaine exclusif, l'écho de leur chuchotement compte encore la douceur de leurs rêves secrets et audacieux. En croisant leurs sourires, discret et languissant, j'ai parfois cru voir des anges. Et si quelquefois leurs yeux sont larmoyants, leur cœur s'offre toujours en sérénade d'espoir. Elles m'ont appris, très jeune déjà, à ne point renoncer, à ne jamais fuir. Elles m'ont appris à résister. Leur parfum d'ambre, de musc et de basilic enivraient déjà mes premiers poèmes. ريحه المسك الياسمين البوديه كثيله وين غادي توالين في المسك العنبر تنمرت نقوسي بدنا نقوسي اقوسي مكتازونتي تازونت وتخمم دار تروس تقبايلي سليمه لا تعرض ذاك زمر غاديني اطاسي دينا انا شي مفترض دار تقبايلي. C'est pas un reproche. Non, non, je ne le prends pas comme un reproche. Au contraire, c'est normal. Mais c'est parce que je pense oui, comme un symbole. Donc forcément, ça a un la plupart du temps, je me suis imposé quelque chose. D'abord, donc en plus de la calligraphie que je montre partout, chacun fait de son mieux, bien entendu. Quand j'écris de la poésie, c'est-à-dire les récitals de poèmes auxquels je suis invitée, et je suis souvent invitée parmi les organismes français qui organisent des choses autour de la poésie, toujours bien sûr, directement. Donc, بالفرح
بوسين ناض الفرح زعما دينا إزادن ما تيد مسلاير ما دينا ثم ديستي وسقبايليس سي تو افي نورمال اللي يقول كي مسهل كي واش في غير جي با دو ميموار دو توت ولا ضيد ما قرا ما دينا الا قد غرا tu es dans un autre monde c'est vrai que la poésie sous mauvais vie ça non ça c'est une constante chez moi je n'apprends pas ma poésie je n'ai pas cette comment dire cette prétention d'apprendre mes propres poèmes. C'est vrai que de temps à autre, récemment on a fait une rencontre à Montpellier ياكل يوث نتيدو ثلاثة دلسات نتقبايليس اي بيان نناد ثمدياس نتقبايليس نناد ثمدياس نجو عمروش نناد ثمدياس نسي محمد ومحمد نناد ياكل نحمل donc c'est sûr que c'est quelque chose qui nous plaît mais c'est vrai que personnellement je n'apprends jamais rien Mati Denir j'ai toujours quelque chose un support j'ai pas la mémoire des mots mais comme je dis souvent, j'ai la mémoire des miens, c'est toujours ça de préféré. Voilà, c'est le plus important. C'est les maîtres Mohamed Amina Khanmerti Medal c'est Aix-en-Provence, نسلم تغالي الهنا وسلمى دوغالا كلت نظن الفرح دوغالا الفرح مندر نموت اي بي ادم دينا ثان مرت جاهدا فاساوض يدفكي قالوانا ادينير ثان مرت بربر تلفزيون يقتلين في بوران ينظرون يودي يتسارون يودي يقدشن في ذل السنه ادينير لاغنت سلامي وذن قران وقاد إلى أن كالوانا دي ثذرين لقبيل عندما لان دي ثمقرانتنا ثم زيانت هنا لين أظن صب ولا لا كابيليا عندما لا لقبيل عندما لان ثم زغاد عند سيال ثما ثن ميرتنون أطاس يميد سولم سلام غدو على صويني الهان صويني شبحن بين سلامي سليمات محمد تنميرت ثم قران تنميرت نون دعنا نكون يقدر فقر ديال نيزنا تنميرت عايسه بحتني على الصفغان تدويل تدنو غال ذي ذولي نظن كنت في جو النظام سيالي ما نجا كون دي ثلوي 30 دليس